Good morning, dear students. Yesterday I taught you the first two paragraphs of an astrologer's day. That is from page number 2 and page number 3. We have started from punctually at midnight up to at the end of the day. So before going further, we have to look into the activities of an astrologer day. So we look into the activity of an astrologer day. Before going to the activity of an astrologer day, we must have to focus on the pattern of question paper. There are 6 questions in question number first A. Each question carries 2 marks. The sequence of the question is global understanding, complex factual, inference, interpretation or analysis. Fourth one is personal response. Fifth one is language study. In language studies, 2 grammatical items can be asked. It is for 2 marks and each question carries 1 marks. Sixth one is vocabulary. In global understanding, there is the question which can be asked in it may be true or false, complete the way, flow chart or complete. These 4 types can be asked in question number first A1. In question number second, that is complex factual. In complex factual, question number 3 is inference. Into these 2 types of question, the question can be asked in this form, that is find a proof, complete, putting the sentence in correct sequence, choose the appropriate sentence summarizing the passage, find out the expression that are against the writer's views, complete the table. These types of question can be asked in question number second, that is A2 complex factual and A3 inference or interpretation. Fourth one is personal response. That is ओनली युअर रिस्पॉन्स. तुमचं मत काय आहे ते मत तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. लँग्वेज स्टडीमध्ये 2 तुम्हाला सांगितलं आहे की 2 ग्रामॅटिकल आयटम राहतील त्या ठिकाणी. त्या 2 ग्रामॅटिकल आयटम अत्यंत सोपी राहतील. प्रत्येक याच्यावर 1 मार्क आहे, असे 2 मार्क्स आणि व्होकॅब्युलरीचा सेक्शन आहे. व्होकॅब्युलरी म्हणजे शब्दार्थ. शब्दार्थामध्ये काय काय राहू शकतं हे बघायला पाहिजे आपण. त्याच्यामध्ये सिनॉनिम्स, अँटॉनिम्स, give one word for, match the following, discourse marker, word register and word puzzles. Such type can be asked in vocabulary section. So we have to start from punctually to the end of the day, that is the activity number 1. That for A1 activity, that is global understanding, read the extract and complete. The professional equipments of astrologers are. What are the professional equipments which are used for astrologers? It can be asked in the wave form. Here in this rectangular square, the professional equipments, it has to be given and you have to name all the 4 blanks, that is 1, 2 and 3 and 4. You have to fill this wave, you have to complete this wave. So the professional equipment, which is used, that is we have to go to the paragraph and find out the answer. In line number second,
Here are given out list of professional equipments. The professional read. I am going to read this line. The professional equipment, which consisted of dozen of cowrie shells, a square feet of piece of cloth with obscure mystic charts, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. So you have to fill this weight with the answer is cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Now we have to go for the question number 2. The question number 2 is complex factual. Give reason. You have to put out the reason. The town hall, it is remarkable place because of. The town hall, which is the important place. Why it is important? It can be asked in another form that describe the marketplace. असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. दोनपैकी कुठल्याही पद्धतीने विचारलं जाऊ शकतं. द टाउन हॉल इट इज रिमार्केबल प्लेस बिकॉज ऑफ. कशामुळे हे रिमार्केबल प्लेस आहे याचा आन्सर शोधायचा आहे आपल्याला. पॅरेग्राफ पेज नंबर 2 संपत असतानाचं पाहायचं. He sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It is a remarkable place in many ways. A surging crowd. Why it is remarkable? You have to write out a surging crowd which was moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all its way. Medicine sellers, a sellers of stolen hardware and junk, magician, and above all auctioneer of cheap clothes who created enough din all the day to attract the whole town. Next to him, vociferously came a vendor of a fried groundnut who gave his way a fancy name each day, calling a Bombay ice cream one day, on the next day Delhi almond, and on third day Raja's delicacy, and so on and so forth. तर हे जसंच्या तसं लिहायचं नसते ह्या ठिकाणी, कारण हा कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. ह्या ठिकाणी असं लिहायला लागेल तुम्हाला. द टाउन हॉल वॉज अ रिमार्केबल प्लेस बिकॉज देअर वॉज ऑलवेज अ सर्चिंग क्राउड्स विच वॉज मूव्हिंग टू अँड फ्रो, as well as there are too many sellers, too many vendors such as medicine seller, comma, as well as sellers of stolen hardware and junks, magician, auctioneers of cheap cloths, and a vendor of fried groundnut. So you have to complete that answer in such a way. हा तुम्हाला त्या पद्धतीने भरावं लागेल. त्याच्यानंतर आहे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 असा आहे, इन्फरन्स ऑर इंटरप्रिटेशन. ह्या ठिकाणी इन्फरन्स ऑर इंटरप्रिटेशनमध्ये ट्रू किंवा फॉल्स विचारला आहे. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स अँड फाउंड आउट ट्रू अँड फॉल्स सेंटेन्सेस. करेक्ट द फॉल्स सेंटेन्सेस. फर्स्ट वन, an astrologer's appearance help to create an impression on his clients. What is, I am going to read out again. An astrologer's appearance means the dress which or makeup which he created for the profession of astrology. That appearance help to create an impression on his clients. आपण ते बघितलं होतं. ह्या ठिकाणी त्याचं वर्णनसुद्धा आलेलं आहे. आपण बघायला गेलो तर पहिल्याच पॅरेग्राफमध्ये वर्णन आलेलं आहे की त्याचं अपिअरन्स कसं होतं. तिथं पहा तुम्ही. हिज फोरहेड वॉज रिप्रेझेंटेड विथ द सॅक्रेड ॲश अँड वर्मिला अँड हिज आईज स्पार्कल विथ अ शार्प अबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रिअली अन आउटकम ऑफ एन कंटिन्युअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, बट विच हिज सिम्पल क्लायंट्स टूक आउट टू द प्रॉफिटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. पण ह्या ठिकाणी त्यांनी म्हटलं आहे की तो काय काय करायचा. सॅक्रेड ॲश लावायचा, पवित्र अशी अंगारा लावायचा,
सिंदूर लावायचा कपाळावर, त्याचे डोळे चमकत होते आणि त्याचबरोबर तो याला एन्हान्स करण्यासाठी सॅफ्रॉन कलर टर्बन, पहा या ठिकाणी आला आहे सॅफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड फॉर टू एनहान्स द इफेक्ट. म्हणजे आपण याच्यातून इन्फरन्स काढू शकतो. A3 हा इन्फरन्सचा क्वेश्चन आहे. ट्रू किंवा फॉल्स म्हणताय तर याचा आन्सर हे नक्कीच ट्रू आहे की हो, त्याचा अपिअरन्समुळे कस्टमर त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत होते. त्याच्यानंतर करूया क्वेश्चन नंबर सेकंड ॲक्टिव्हिटीमधला सेकंड A3 मधला. द ॲस्ट्रॉलॉजर यूज्ड प्रोफेशनल इक्विपमेंट फॉर हिज बिझनेस. पहिल्याच एक आन्सरमध्ये आपण बघितलं आहे की तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट वापरत होता. डझन ऑफ काउरी शेल, वेब आपण भरलेलीच होती. डझन ऑफ काउरी शेल्स, नंतर नोटबुक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहे. त्याचा आन्सर पहिल्यामध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. तुम्ही पुन्हा बॅक जातो आहे मी त्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की बघा ह्या ठिकाणी आहे प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो वापरत होता की डझन ऑफ काउरी शेल, ए स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स, ए नोटबुक अँड ए बंडल ऑफ पायलमेरा रायटिंग. म्हणजे याचासुद्धा इन्फरन्स हा निघतो आहे की हा आन्सर ट्रू आहे. नंतर A3 मधला 3. द ॲस्ट्रॉलॉजर हॅड ए गुड नॉलेज ऑफ ह्युमन सायकोलॉजी. येस, ही गेस द पीपल. तो गेस करायचा आणि तो तोपर्यंत उत्तर देत नव्हता की जोपर्यंत समोरचा पूर्ण बोलत नाही. त्याचासुद्धा आन्सर हे ट्रू आहे. नंतर 4th, द वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट बिझनेसमॅन इनडायरेक्टली हेल्प टू गो द ॲस्ट्रॉलॉजर्स बिझनेस. की वेंडर जो होता तो ॲस्ट्रॉलॉजरचा बिझनेस ग्रो करण्यासाठी मदत करत होता. त्याचा आन्सर ह्या ठिकाणी आहे, पहा तुम्ही. अ पीपल फ्लॉक टू हिम. ए कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ धिस क्राऊड डॅलीड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू. की याच्यातला कन्सिडरेबल पोर्शन जो आहे याच्यातले जे काही खूप सारे लोक आहे विच डॅलीड देअर टाईम. डॅलीड मीन्स द वेस्टेड टाईम जस्ट हँगिंग अराउंड. डॅलीडचा अर्थ ह्या ठिकाणी दिलेला आहे, बघून घ्या तुम्ही. डॅलीड वेस्टेड टाईम जस्ट हँगिंग अराउंड, की तो त्या ठिकाणी लोक वेस्टेड टाईम करायचा, म्हणजेच त्याच्यातले काही कस्टमर त्याला इनडायरेक्टली हेल्पसुद्धा करत होते. म्हणजे हा चौथासुद्धा क्वेश्चन हा ट्रू आहे. म्हणजे त्या चारही क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला ट्रूमध्ये भेटत आहे. त्याच्यानंतर आहे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन A4. की A4 हा क्वेश्चनचं उत्तर तुम्हालाच द्यायचं आहे. मोस्टली पीपल लाईक टू नो अबाउट देअर फ्युचर बिकॉज ऑफ. की लोक त्यांच्या फ्युचरबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. लोक माहीत करून घेत असतात, म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजर्सकडे जात असतात. किंवा असं ॲस्ट्रॉलॉजर कुठे दिसत असेल तर आपणसुद्धा खूप सारे लोक नॅचरली त्या ठिकाणी जातात. त्याचं कारण काय असावं? त्याचं कारण तुम्ही आपल्या पद्धतीने पर्सनल रिस्पॉन्स न देऊ शकता. हे आवश्यक नाही की ते खूप लेंदी आन्सर पाहिजे किंवा 3 किंवा 4 लाईनमध्ये पाहिजे, असंही नाही. तुम्ही एका लाईनमध्ये समर्पक शब्दामध्ये सुद्धा उत्तर देऊ शकता. तुम्ही सोपं देऊ शकता. बिकॉज ऑफ पीपल आर क्युरियस अबाउट देअर फ्युचर. लोक त्यांच्या भविष्याबद्दल उत्सुक असतात जाणून घेण्यासाठी. ते आन्सर दिलं तरी त्याचा आन्सर बरोबर आहे. देन कम्स लँग्वेज स्टडी. ही ओपन हिज बॅग. बिगिन युअर सेंटेन्स विथ हिज बॅग. बिगिन युअर सेंटेन्स विथ अशा पद्धतीचं आलं तर मोस्टली हा चेंज द व्हॉइस असतो. ही ओपन हिज बॅग. ह्या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा माहीत करून घ्यायचं आहे की हे सेंटेन्स म्हणजे जे आहे ते कुठल्या टेन्समध्ये आहे. ही ओपन हिज बॅग. ही आहे सब्जेक्ट. ओपनड आहे V2 आणि हिज बॅग आहे. ही ओपन हिज बॅग. बिगिन युअर सेंटेन्स विथ हिज बॅग. हिज बॅग. बिगिन युअर सेंटेन्स विथ हिज बॅग. अशा टाईपचे क्वेश्चन राहिले तर आपण समजून घ्यायचं की हा जो आहे हा तुमचा चेंज दी व्हॉइस आहे. ह्या ठिकाणी पहिल्यांदा बघायचं ही ओपन हिज बॅग. विच टाईप ऑफ सेंटेन्स अँड विच टाईप ऑफ टेन्स इट इज. ही ओपन हिज बॅग. सब्जेक्ट आहे ही. ओपन हा V2 आहे आणि हिज बॅग हा जो तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. तर ऑब्जेक्ट्सपासून सुरू होत आहे हिज बॅग. हिज बॅग वॉज ओपन्ड बाय हिम. हिज बॅग वॉज ओपन बाय हिम. हिचा हा चेंज हिममध्ये होणार. अशा पद्धतीने याचं आन्सर होणार.
He wound a saffron colored turban around his head. Frame a WH question to get the underlined part as an answer. या ठिकाणी अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे ए सॅफ्रॉन कलर टर्बन. या ठिकाणी अंडरलाईन करायला विसरला आहे, पण हे सॅफ्रॉन कलर टर्बन हे अंडरलाईन आहे. आता WH क्वेश्चन तयार करत असताना अंडरलाईन केलेला पार्ट हा तुमचा WH वर्ड ठरवणार आहे. काय आहे? ए सॅफ्रॉन कलर टर्बन. मग याचं करायला लागेल तुम्हाला वॉटनी सुरुवात. वॉट, नंतर उंड. उंड हा V2 आहे. वाइंडचा पास्ट टेन्स आहे उंड, त्याच्यामुळे येणार ह्या ठिकाणी डीड. व्हॉट डीड ही वाइंड अराउंड हिज हेड? क्वेश्चन मार्क. आन्सर असं होत आहे व्हॉट डीड ही वाइंड अराउंड हिज हेड. त्याचं आन्सर बरोबर तुमचं ए सॅफ्रॉन कलर टर्बन हे आन्सर येत आहे, म्हणजे हे सुद्धा तुमचं बरोबर आहे. नंतर मॅच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विथ देअर मिनिंग्स इन कॉलम बी. मॅच द हा आहे तुमचा वोकॅब्युलरी टाईप क्वेश्चन. ए कॉलममध्ये आहे पंक्च्युअली, रिमार्केबल, ऑब्स्क्युअर आणि सॅक्रेट. बीमध्ये आहे अनक्लिअर, होली, स्ट्रायकिंग, ॲट अ प्रॉपर टाईम. पंक्च्युअली मीन्स वॉट? पंक्च्युअली मीन्स ॲट अ व्हेरी राईट टाईम, ॲट अ व्हेरी शार्प टाईम, ॲट अ व्हेरी प्रॉपर टाईम. म्हणजे ए पहिल्यासोबतला आहे डी हे आन्सर. रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन्स टू बी नोटिसेबल. स्ट्रायकिंग जे लक्षात राहते ते म्हणजे स्ट्रायकिंग. ऑब्स्क्युअर, ऑब्स्क्युअरचा अर्थ आहे अनक्लिअर, जे क्लिअर नाही आहे त्याला म्हटलं जाते ऑब्स्क्युअर. आणि चौथा आहे तुमचा सॅक्रेट. सॅक्रेट म्हणजे होली किंवा पवित्र. तर ह्या ठिकाणी आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट केली आहे याच्यावरची. जसं जसं आपण समोर जाऊ त्या त्या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण लगेच घेत जाऊ, जेणेकरून आपल्याला ते समजायसाठी सोपे जाईल. तर अशी आपली ही पहिली ॲक्टिव्हिटी होती. आता समोरचा पार्ट झाल्यावर तुम्हाला समोरची ॲक्टिव्हिटी येईल. सो इट इज युअर होमवर्क दॅट यू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक or register and complete the activity. Thank you.